नमस्कार बंधुगण, चलतु आज आम जाना सुस्थ रहिबार 4टी आयुर्वेदिक नियम। निकटरे थिबा एक सहर बाहर एक स्वनिर्मित कुड़ियारे जड़े ऋषि रोते जी कि प्राचीन आयुर्वेद एवं योगरे जड़े विशेषज्ञ थिले। दिने सही सहरर सबुठारु धनी व्यक्ति तांको आश्रम को आसिले। धनी व्यक्ति जनक असुस्थ देखा जाउथिले। पहुँचवा मात्रे से ऋषि को प्रणाम कले एवं तापरे निम्न यंत्रणादायक स्वर रे कहवाक लगिले, ऋषि मु एही सहरर सबुठारु धनी व्यवसायी। मोर धनर कौनसी अभाव नहीं, किंतु मु मो शरीर को नहीं खुशी नहीं। बारंबार किछि ना किछि रोग मते घेरी रहुछि, जेउथिपाई मो पाखरे सबु किछि थाई मध्य मु दुखी और विरक्त रहुछि। तेणु आपणक आयुर्वेदिक ज्ञान भंडाररू मते किछि सरल एवं संक्षिप्त नियम कहिपारिबे कि जहाको अनुसरण करी मु एक सुस्थ जीवन बंची पारिबी। ऋषि व्यवसायी कथा को ध्यानर सह शुणिले एवं तापरे कहवाक लगिले, आयुर्वेद रे कहा जायछि जे व्यक्ति सुस्थ रहिबाकु चाहुछि से सबुबेले तार शरीरर बात कफ एवं पित्त को संतुलित रखिबा उचित। आम शरीर त्रिदोष उपरे आधारित। कौनसी भी रोग केवल यही तीनोटी दोष बात दोष पित्त दोष एवं कफ दोष कारण उत्पन्न हुए। जेतेबेले बात अधिक खराब हो जाए सेतेबेले 80 रु अधिक रोग आसे। आउ जेतेबेले शरीर पित्त खराब हुए सेतेबेले 46 रु अधिक रोग हेबार संभावना बढ़ी जाए एवं जेतेबेले कफ खराब हुए सेतेबेले 28 रु अधिक रोग हुए। एवं जदि बात पित्त एवं कफ तीनोटी जाक खराब हो जाए तेबे शरीर में 148 रु अधिक रोग होइथाए। थंडा काश झाड़ा ठारू आरंभ करी बड़ बड़ रोग गुड़िक मध्य केवल शरीर में बात पित्त एवं कफर दूषित होगा कारण ही होइथाए। यह कही ऋषि किछि समय पर चुप रहिले एवं तापरे कहवाक लगिले, भारतर महान आयुर्वेद डाक्तर मानक मध्यरु अन्यतम महर्षि बागभट्ट तांको उभय रचना अष्टांग हृदयंगम एवं अष्टांग संग्रह रे शरीरर कार्यकारिता बुझिबा पई एवं एहाकु सुस्थ रखिबा पई 7000 नियम कहिसंती, जेउथिरु 4टी नियम बात पित्त एवं कफ को शरीर रे संतुलित रखिबा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आज मु तुमको सही 4टी नियम कहूछि। प्रथम नियम, खाइबार तुरंत परे पानी पियंतु नहीं। एथिपाई प्रथम नियम हेउछि खाइबा परे तुरंत पानी न पीवा। महर्षि बागभट्ट कहते जे खाइबार तुरंत परे पानी पीवा विष पीवा सहित समान। व्यक्ति जनक पचारिले, किंतु काहेकि ऋषिवर? ऋषि कहिले, आमे जहा खाऊ ताहा आम पेटरे गोटिए स्थान रे जमा हुए, जहाकू संस्कृत रे जठर बा हिंदी रे किछि लोक पेट अमाशय बोली कहते। वर्तमान जेतिकी आम खाद्य पेटरे पहुँचे पेट यही खाद्य को हजम करने पाई एंजाइम क्षरण करे, जहाकू गैस्ट्रिक मध्य कहा जाए। वर्तमान एठारे आम खाद्य एसिड माध्यम रे चली थाए, जहाकू साधारण भाषा रे लोक माने कहते हजम। किंतु जदि आमे खाइबा तुरंत परे पानी पी थाऊ तेबे यह आम गैस्ट्रिक निया को शांत कर दिए, अर्थात एसिड पानी रे मिसी पतला हो जाए। फल यह कार्यकलाप ह्रास पाए एवं आमर खाद्य ठीक भाव में हजम हुए नहीं, बरं पेटरे पड़ी सड़ी रही जाए एवं तापरे एही सड़ुथिबा खाद्य पेटरे 100 रु अधिक विष उत्पादन करे, जहा मनुष्य शरीर में 80 रु अधिक रोग सृष्टि करे। गैस सृष्टि, एसिडिटी एवं पेट फुलिबा भली समस्या केवल सेही मानकु हुए जो मानक खाद्य ठीक भाव में हजम हुए नहीं। एवं खाद्य ठीक भाव में हजम न हेबार सबुठारु बड़ कारण हेउछि खाइबा तुरंत परे पानी पीवा। व्यक्ति जनक पचारिले, किंतु मुनिवर खाइबार केते समय परे पानी पीवा उचित नुहे? ऋषि कहिले, अति कम रे 1 घंटा पर्यंत, कारण खाइबा परे एही गैस्ट्रिक निया जलिबार प्रक्रिया 1 घंटा पर्यंत चली थाए। व्यक्ति जनक पुणी पचारे, मुनिवर आमे खाइबा पूर्व पानी पी परिबा कि?
ଋଷି କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ବରଂ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହଁ ସେତେ ପାଣି ପିଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଋଷି, ଖାଇବା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଆଯାଇପାରେ କି? ଋଷି କହିଲେ, ହଁ, ଖାଇବା ପରେ ଖଟା ଫଳ ରସ, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଘୋଳ ଦହି, କ୍ଷୀର ପିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଖାଇବା ପରେ ଏହି ଖଟା ଜିନିଷ ପିଇବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଜଳଖିଆ ପରେ ଖଟା ଫଳ ରସ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଦହି, ଲସି କିମ୍ବା ଘୋଳ ଦହି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ସେ କେବେ ବି ସଢ଼ୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା 80ଟି ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଋଷି ଆହୁରି କହିଲେ, 3ଟି ଯାକ ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫକୁ ଏକାଠି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ବାଗଭଟ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି, ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଋଷି? ଋଷି କହିଲେ, ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଲାଳ, କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପାଣି ପିଉ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକିଏ ଲାଳ ପାଣିରେ ମିଶି ଆମ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ପେଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏସିଡ୍ ନିରପେକ୍ଷ କରିଦିଏ, ଯାହା ଆମ ପେଟର ଏସିଡିଟିକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପେଟରେ ଜଳିବା ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାର ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ନାହିଁ, ତାହାର ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଡିଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ରକ୍ତରେ ଏସିଡିଟି ନାହିଁ, ତାହାର ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରୁହେ। ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାଣି କିମ୍ବା କିଛି ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢୋକକୁ ପାଟିରେ କିଛି ସମୟ ଜିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ହାର୍ଟବର୍ନ, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆରାମରେ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଥଣ୍ଟରେ ଠୋପା ଠୋପା କରି ପାଣି ପିଏ। କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ ଏହି ସମସ୍ତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। କେହି ବି ପାଟିରେ ଏକାଥରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ବଡ଼ ପଶୁ ଯେପରିକି ଗାଈ, ବଳଦ ଏବଂ ହାତୀ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି କିମ୍ବା ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଇ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପିଇ ତା'ର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପାଣି ପିଇବାର ତରିକା ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଋଷି ଆହୁରି କହିଲେ, ନମ୍ବର 3, ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, କେବେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁନିବର କୁହନ୍ତୁ? ଋଷି କହିଲେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ଗରମ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହା ଆମକୁ ନିସ୍ତେଜ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରର ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ। ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବରଫ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ବରଫ ପାଣି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ
ଏବଂ ଶରୀରର ଥଣ୍ଡା ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ବାଗଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ ଅଟେ। ଋଷି ଆହୁରି କହିଲେ, ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ନିୟମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେ ପାଣି ପିଇପାରୁଛନ୍ତି ପିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠି ପାଣି ପିଉ ତାହା ଆମ ବୃହତ୍ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଅନ୍ତନଳୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉ ଆମର ପେଟ ଏକାଥରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଏକାଥରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ସେ କେବେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୋଗର ମୂଳ ଅଟେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ପାଣି ପିଉ ଆମ ପେଟର ଲାଳ ଯାହା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ପାଣିରେ ମିଶି ଆମ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପେଟର ଏସିଡ଼ିକ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମହର୍ଷି ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା 4ଟି ନିୟମ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି 4ଟି ନିୟମକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁସରଣ କର ତେବେ କୌଣସି ରୋଗ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷିଙ୍କ ମୁହଁରୁ 4ଟି ନିୟମ ଶୁଣିବା ପରେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି 4ଟି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।